बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। थोड़े समय के लिए बेहद के दादाजी को याद करते हैं। दादाजी से कनेक्शन जोड़ के दादाजी से चुंबकीय पावर लेंगे, एनर्जी लेंगे, शक्ति लेंगे और साइलेंस की पावर जमा करेंगे। परम महाशांति। सभी बेहद के विश्व सेवाधारी आत्मा को सेवाधारी माँ का दिल से जात प्यार और नमस्ते। बाप सभी बाप की विशेष सहयोगी आत्माएं हूँ। क्या? जो बेहद की आत्माएं बाप की सहयोगी आत्माएं। सहयोगी वही बन सकता है जो स्नेही है। क्या? जिनको बाप से स्नेह है, बाप से प्यार है, वही सहयोगी बन सकता है। प्यार के बिना कैसे सहयोगी बनेगा? अगर प्यार नहीं है तो वो आत्मा सहयोगी नहीं बन सकती। जहाँ स्नेह होगा वहाँ सहयोग देने के सिवाय रह नहीं सकते। तो सेवाधारी अर्थात स्नेही और सहयोगी, साथ रहने वाले, साथ देने वाले और साथ चलने वाले, यही विशेषता स्नेही सहयोगी आत्माओं की है। तो यही देखो, साथ रहने वाले, साथ देने वाले और फिर लास्ट में साथ चलने वाले। तो तीनों में एवरेडी साथ रहना और देना अभी है, अभी साथ देना है, चलना पीछे है। जब दोनों ही बातें ठीक हो जाएगी तो तीसरे को डेट भी आ जाएगी। क्या? जब साथ देंगे, बाप का साथ देंगे, बाप के सहयोगी बनेंगे और साथ में रहेंगे तो फिर तीसरी डेट कौन सी है? साथ में चलने की। कितना अच्छा महावाक्य है। साथ देने वाले और फिर लास्ट में साथ चलने वाले और फिर साथ रहना और देना अभी है, चलना पीछे। जब दोनों ही बातें ठीक हो जाएंगी तो तीसरे की डेट भी आ जाएगी। आप सब निमित्त आत्माएं हो। जितना आप लोग साथ देंगे और साथ रहेंगे उतना आपको देखकर औरों को भी उमंग उत्साह स्वतः ही आएगा। एक आप नहीं, एक आप अनेकों के निमित्त हो। आप एक हो ना, तो एक आत्मा भी जो फरिश्ता स्वरूप है आपका, चुंबकीय पावर माला, एक आत्मा अनेकों का कल्याण करेगी, अनेकों को जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति दे सकेगी। एक आप नहीं, एक आप अनेकों के निमित्त हो। मैं नहीं, लेकिन बाप ने निमित्त बनाया है। मैंपन को समाप्त हो गया। मैं के बजाय मेरा बाबा। मैंने किया, मैंने कहा, यह नहीं, बाबा ने कराया, बाबा ने किया। फिर देखो सफलता सहज ही हो जाएगी। आपके मुख से बाबा बाबा जितना निकलेगा उतना अनेकों को बाबा का बना सकेंगे। सबके मुख से यही निकले कि इनकी तात और बात में बाबा ही बाबा है, तब औरों को भी तात लग जाएगी। जो बात तात अर्थात लगन में होगी वही तात वही बात होगी। बाप छोटी छोटी कुमारियों, छोटी छोटी बच्चियों को त्याग करता देखते हैं तो बड़ों ने तो फिर भी ये माँ वाक्य सही नहीं है, इसलिए इसको मैं छोड़ देती हूँ। कोई माँ वाक्य बीच में ऐसे आ जाता है जो पढ़ने लायक नहीं होता, जो हमारे ज्ञान के, हमारे बेहद के ज्ञान में वो काम नहीं आने वाला, इसलिए इसको मैं छोड़ देती हूँ। परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి సహయోగి ఆత్మలు సదా బాపును తోడుగా ఉంచుకొని తోడుగా నడుస్తూ తోడుగా సేవ చేస్తూ విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమంలో భుజాలుగా సహయోగులుగా ఉన్నారు.
వీరికి లభించే ప్రాప్తి చాలా గొప్పది అంటూ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. యోగం చేస్తూ జ్ఞానం వినాలి. దాదాజీని స్మృతి చేస్తూ కనెక్షన్ జోడించుకుని పవర్ని తీసుకుంటూ జ్ఞానంను ఈ వీడియోని వినండి. అప్పుడు మీకు ఎనర్జీ వస్తుంది. అయస్కాంతం యొక్క పవర్ తీసుకుంటారు, శక్తి లభిస్తుంది, సైలెన్స్ యొక్క పవర్ జమ అవుతూ ఉంటుంది. కొద్ది సమయం దాదాజీని స్మృతి చేస్తూ కూర్చోండి అంటున్నారు మా పరమశాంతి. బేహద్ విశ్వసేవాదారి ఆత్మలకు విశ్వసేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. బాపు యొక్క విశేషమైన సహయోగి ఆత్మలు, బేహద్ ఆత్మలు. బాపు యొక్క సహయోగి ఆత్మలు, సహజయోగి ఆత్మలు. ఎవరైతే సదా తండ్రి పైన ప్రేమ ఉంటుందో వారే సహయోగం చేయగలరు, వారే సహజయోగిగా కాగలరు. ఎంతగా తండ్రి పైన ప్రేమ ఉంటుందో అంతగా బాపు నుండి కూడా ప్రేమను పొందుతూ ఉంటారు, సహయోగిగా కాగలుగుతారు. ప్రియమైనటువంటి పిల్లలు ప్రేమ లేకుండా ఎలా సహయోగిగా కాగలుగుతారు? ఒకవేళ ప్రేమ లేకపోతే ఆత్మ సహయోగిగా కాలేరు. ఎంతవరకైతే స్నేహంగా ఉన్నారో అంతవరకు మరి ప్రేమగా సహయోగం అనేది ఇవ్వగలుగుతారు. సేవాదారి అనగా స్నేహి మరియు సహయోగి, సహజయోగి. బాపుతో పాటు తోడుగా ఉంటూ తోడును నిభాయిస్తూ నడిచేటువంటి ఆత్మలు, వీళ్ళే విశేషమైన స్నేహి సహయోగి ఆత్మలు. ఇలాంటి ఆత్మలు బాపుతో పాటు ఉంటూ సంబంధాన్ని నిలుపుకుంటూ లాస్ట్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా బాపుతో పాటు ఫాస్ట్గా పురుషార్థం చేసేటువంటి వాళ్ళు, ఎవరెడీ ఆత్మలు సదాగా ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు తోడుగా ఉండండి. నడవటము అంటే సమానంగా ఆగుట. ఈ రెండు విషయాల్ని సరిచేసుకోండి. అయితే ఏమని బాపుతో పాటు ఉండాలి? ఎప్పుడైతే బాపుకు తోడుగా ఉంటారో బాపు సహయోగం ఇస్తారు, హెల్ప్ లైన్ లభిస్తూ ఉంటుంది. బాపు 3వ డేట్ ఇస్తూ ఉన్నారు. ఏంటా ఈ డేటు? 7 చల్నేకి డేట్. ఇది మంచి మహావాక్యము. సదా తోడుగా ఉండేవాళ్ళు లాస్ట్ ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతారు. తోడుగా ఉండటము అంటే తోడుగా నడవటం. ఇప్పుడు నడవటం అంటేనే వెనకాల ఉండటం, పరిగెత్తటం, ఎగిరిపోవటం అంటేనే కరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నిమిత్తమైనటువంటి ఆత్మలు ఎవరైతే తోడుగా ఉన్నారో తోడుగా వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. ఇలాంటి వాళ్ళని చూసి బాపూజీ కూడా ఖుషి అవుతుంది. ఇతరులకు కూడా ఉత్సాహ ఉల్లాసం స్వతహానే వస్తూ ఉంటుంది. మీరు ఒక్కరే కాదు, మీ సమానంగా అనేక మంది తయారవుతారు. మీరు అనేక మందికి నిమిత్తులవుతున్నారు. మీరు ఒక్కరే అయితే ఒక్క ఆత్మయే ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేస్తే అనేక మందిని అయస్కాంతంలాగా లాగగలుగుతుంది. ఒక్క ఆత్మ అనేక మంది యొక్క కళ్యాణం చేయగలుగుతుంది, అనేకులకు ముక్తి, జీవన్ముక్తి ఇవ్వగలుగుతుంది. ఒక్క బాప్ మీరు తప్ప ఇంకెవరూ లేరు. ఒక్క బాపే అనేక మందికి ప్రాప్తిని ఇస్తూ ఉన్నారు కదా. మీరు ఒక్కరే అనేక మందికి నిమిత్తులవుతున్నారు. నేను కాదు, బాపు నిమిత్తంగా తయారు చేశారు అనే భావన నాది అనే మాటను సమాప్తం చేస్తూ ఉంటుంది. నేను అనే మాటకు బదులుగా మేరా బాప్ అని అనండి. నేను చేశాను అనకుండా బాపు చేయించారు అని సఫలత సహజంగానే ప్రాప్తి లభిస్తుంది. మీ ముఖం నుండి బాప్ యొక్క స్ఫూర్తి రూపము సాక్షాత్ ఆకారంగా కనిపిస్తుంది.
అనేక మందికి బాపు రూపాన్ని చూపించగలుగుతారు. అందరి నోటి నుండి ఇదే మాట వస్తూ ఉంటుంది, ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి అని. ఇతరులకు కూడా ఇదే లక్ష్యము వస్తుంది. ఏదైతే మన దగ్గర లక్ష్యం ఉంటుందో ఆ లగన్లోనే నడుస్తూ ఉంటారు. ఆ లక్ష్యం వైపుకు తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. బాపు చిన్న చిన్న పిల్లల యొక్క త్యాగాన్ని చూసి ఖుషి అవుతూ ఉన్నారు. పెద్దవాళ్ళు ఎటు చేస్తూనే ఉన్నారు, కానీ చిన్నపిల్లలు చేయటం ఇంకా గొప్ప కదా. ఈ మహావాక్యం సరైనదే. నేను కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు మాత్రమే చెప్తున్నాను అంటున్నారు మా. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ కే బేహద్ పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే.